بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، ما زلنا مع كتاب الصلاة، ونحن اليوم مع باب صلاة التطوع، وبالأخص التطوع المطلق، بمعنى أن هذه الصلوات النوافل لا علاقة لها بمكان معين أو وقت معين أو حال معينة أو سبب معين، إنما هي نوافل مطلقة جائزة ما لم تكن في وقت نهي. وأوقات النهي هي ما سنأخذه في الباب الذي يليه إن شاء الله. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui avec le chapitre des prières surérogatoires générales. Qu'est-ce qu'on veut dire par général? Ce qu'on veut dire par général, c'est que ces prières surérogatoires ne sont liées à aucun lieu, ni temps, ni événement, ni situation particulière. Ce sont des prières surérogatoires générales qu'il est tout à fait permis d'accomplir quand bon nous semble, à condition que l'on ne soit pas dans un temps d'interdiction, à condition que l'on ne soit pas à un moment de la journée où la prière surérogatoire, n'étant pas liée à une cause particulière, est interdite. Tant qu'on n'est pas dans un moment où la prière est interdite. Et les moments interdits à la prière, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans le cours prochain. Donc aujourd'hui, je répète, on va voir les prières surérogatoires générales. C'est-à-dire, non liées à un temps, ni lieu, ni situation particulière. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. الآن كأن الشيخ يقول أن صلاة التطوع جائزة مشروعة، وبالأخص صلاة الليل. نعم. ولذلك فإنه يروي هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم والترمذي وابن خزيمة. وقد مدح الله القائمين من الليل، فقال تعالى:
في سورة الذاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضل قيام الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. Donc, les rapporteurs de hadith rapportent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur les meilleures prières ou la meilleure prière après les 5 obligatoires, il répondit alayhi salatu wassalam la prière nocturne, ou en des termes plus précis, la prière en pleine nuit. La prière en pleine nuit, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, il y a durant la nuit un moment où toute demande concernant la vie d'ici-bas ou l'au-delà est exaucée. Toute demande de la part du musulman concernant la vie d'ici-bas ou l'au-delà est exaucée. Et ce, chaque nuit. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, je vous enjoins la prière nocturne, car c'est la manière de faire des vertueux avant vous. Elle est un moyen de proximité de votre Seigneur, et un moyen d'effacement de vos péchés, et un bouclier qui vous préserve et vous empêche de commettre le péché. Rapporté par Tirmidhi et Al-Hakim et authentifié par Ibn Khuzayma. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, vante ceux qui prient de nuit. Il dit par exemple dans Sourate Al-Dhariyat, versets 16, 17 et 18 qui ont pour sens, concernant les gens du paradis, ils recevront ce que leur Seigneur leur a donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de celle-ci, ils imploraient le pardon d'Allah. Donc pendant la nuit, ils priaient. Aussi, Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate la prosternation, versets 16, 17 et 18 cette fois-ci, qui ont pour sens, concernant les gens du paradis encore une fois, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. 16 et 17, pardon. Et les textes qui vantent les prières de nuit sont très nombreux, ce qui prouve d'ailleurs la noblesse et la vertu de la prière nocturne. Donc, la meilleure des prières surérogatoires absolues, qui n'est pas liée à une cause précise, la meilleure des prières surérogatoires générales, c'est la prière nocturne. Et ce pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait qu'elle est plus à même d'être accomplie en secret. Et donc ça, c'est plus conforme à l'intention purement pour Allah, à l'intention pure pour Allah. De plus, c'est un moment où les gens ont tendance à être insouciants, déconnectés des choses les plus importantes, pendant que le croyant, lui,
se consacre à son Seigneur, Jalla wa Ala, par espoir en sa miséricorde et crainte de son châtiment. Aussi, c'est une manière d'exprimer que l'on préfère obéir encore à notre Seigneur pendant la nuit plutôt que de dormir et nous reposer. نعم. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق. وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه رواه البخاري ومسلم. فكان يريح نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام. قال أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعليه فالنافلة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. Sachons également qu'il est donc recommandé d'accomplir des prières surérogatoires en tout moment, tant que l'on n'est pas dans un moment d'interdiction comme on a dit, mais la prière surérogatoire nocturne est la meilleure des prières, après les 5 obligatoires. Et le meilleur moment pour accomplir la prière nocturne, c'est durant le tiers de la nuit qui est après la moitié de celle-ci. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Il est rapporté chez le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des prières est celle de Daoud. En effet, celui-ci dormait la première moitié de la nuit. Puis il se réveillait et priait pendant un tiers. Ensuite, il se rendormait durant un 6e jusqu'au matin. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, en fait, il dormait le début de la nuit, la première moitié de la nuit, afin de se reposer de sa journée. Ensuite, il se levait à la moitié de la nuit, il invoquait Allah et priait Allah. Ce moment-là où Allah Jalla wa Ala justement dit: qui a quelque chose à demander afin que je lui octroie? Et puis ensuite il dormait durant le dernier 6e de la nuit afin de se reposer de nouveau avant la prière de l'aube. Ça c'est le meilleur. Mais autrement, toute la nuit est bonne pour la prière nocturne. Toute la nuit est un temps valable pour la prière nocturne. D'ailleurs, l'imam Ahmad rahimahullah dit: le temps de la prière nocturne s'étend du Maghrib jusqu'à l'aube, jusqu'au Fajr. Le temps de la prière nocturne s'étend du Maghrib jusqu'à l'aube. Donc en réalité, les prières surérogatoires qu'on accomplit entre le Maghrib et l'Isha, elles font partie de la prière de nuit. Mais le meilleur moment et la prière de nuit qui a le plus de mérite, c'est celle qui s'accomplit en moitié de nuit jusqu'à presque la fin de celle-ci. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Muzammil, verset 6, qui a pour sens: la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Et en arabe il dit:
inna nashi'at al-layl. Et pour être plus précis, cela signifie la prière nocturne qui survient après sommeil. Donc en fait, pour faire le mieux, c'est pas on reste réveillé puis on prie pendant la nuit. Pour avoir encore plus de mérite, on va dormir, puis on s'arrache de sa couche pour prier la nuit. Non, c'est ça qui est voulu. Bon, bien sûr, on parle pas des périodes particulières de l'année où la nuit est très très courte et du coup, il est très difficile d'aller dormir et de se réveiller en pleine nuit. D'ailleurs, il y a à peine quelques heures dans ces nuits-là. Donc c'est pas, ça c'est des cas isolés, c'est particulier. Mais par exemple, en hiver ou bien même en ce moment, la nuit dure quand même plusieurs heures, donc il y a possibilité d'appliquer ça. طيب قال الشيخ فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل وينبغي أن ينوي قيام الليل فإذا استيقظ استاك وذكر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Donc il incombe aux musulmans et à la musulmane de mettre dans son programme de vie un moment, aussi petit soit-il, pour accomplir une prière nocturne. Ne fût-ce que 2 unités de prière, c'est une prière nocturne. Et de s'y attacher, et d'y être assidu. Même si c'est que très peu. Déjà, en allant dormir, il incombe aux musulmans et à la musulmane d'avoir l'intention de se lever un peu plus tôt et de faire la prière nocturne. Ainsi, d'ailleurs, entre parenthèses, le ulama, parmi les conseils qu'il donne pour se lever au fajr, ils disent le musulman devrait avoir l'intention de se lever tout d'abord pour qiyam al-layl. Se lever, par exemple, 20 minutes, ou une demi-heure, ou 1 heure avant le fajr. Prendre son temps, faire ses ablutions, prier quelques rak'at, 2 ou 4, ou plus, ou moins. Et d'invoquer Allah, demander pardon, peut-être manger quelque chose s'il a l'intention de jeûner, etc., et de sortir tout doucement pour la mosquée, non pas en courant. Et si au pire des cas, ce jour-là, tu n'as pas réussi à te lever à l'heure de Qiyam al-Layl, eh bien, dans le pire des cas, tu vas te lever, Inch'Allah, tu vas te réveiller pour le Fajr. Mais si déjà, tu te fixes comme objectif de te lever à l'heure de le Fajr, si ce jour-là, tu as un pépin avec ton réveil ou avec toi-même, c'est mort. Tu vas rater le Fajr. Donc ça, c'est une astuce que le ulama donne, d'avoir l'intention de faire Qiyam al-Layl, ne fût-ce qu'un peu. Ne fût-ce que quelques rak'at avant le Fajr, même si c'est très peu. Mais de façon assidue. Premièrement, parce qu'on est récompensé pour l'intention, et deuxièmement, parce que ça facilite un tas de choses derrière, comme on a vu. Taïb. Donc, il incombe aux musulmans d'avoir l'intention de faire Qiyam al-Layl. Et lorsque tu te réveilles, applique la sunna. La première chose que tu fais, tu prends siwak, et tu te nettoies la bouche avec. Et tu évoques Allah. Tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Tu dis aussi, puisque tu viens de te réveiller, louange à Allah, il m'a redonné vie après m'avoir donné la mort, et c'est vers lui que je serai ressuscité. Toutes les louanges reviennent à Allah. Il m'a rendu mon âme et m'a donné la bonne santé et m'a permis de l'évoquer. نعم, ce sont des formes de reconnaissance. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح
صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وغيره. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة والبخاري مسلم منهم. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان بتشهد وتسليمتين. فصلاة الليل ثنائية لا رباعية، وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود. Donc, il est recommandé pour celui qui veut prier de nuit de commencer par 2 unités légères, pas trop longues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous veut prier la nuit, alors qu'il entame sa prière par 2 unités légères, pas trop longues, rapporté par Muslim. Aussi, pendant cette prière nocturne, salue à chaque fois que tu as accompli 2 unités. Dit autrement, accomplis la prière nocturne 2 par 2. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière nocturne s'accomplit 2 par 2. Rapporté par le Bukhari, Muslim et d'autres. Donc la prière nocturne s'accomplit par des duos d'unités. On fait taslim toutes les 2 rak'at, et pas 4. Tout comme il a recommandé de prolonger la position debout pour réciter, de prolonger le ruku' et de prolonger le sujud. وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم وهو عند البخاري أيضا، ولأنه أقرب إلى الإخلاص. Aussi, il est recommandé de prier la nuit chez soi, car en effet les gens de science sont unanimes sur le fait que la prière surérogatoire est meilleure à la maison. D'ailleurs, il y a de nombreux hadiths dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait d'ailleurs chez lui, il accomplissait les prières surérogatoires chez lui. Et il a même dit alayhi salatu wa sallam, accomplissez des prières surérogatoires chez vous. Et sachez que les prières surérogatoires sont meilleures pour vous chez vous. Rapporté par le Bukhari et Muslim. De plus, le fait de prier chez soi est plus à même de faciliter l'ikhlas, l'intention pour Allah Azza wa Jal, de se cacher des regards et de se préserver du risque d'ostentation. وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه، أو رواه البخاري عفوا. أما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. Aussi, la prière nocturne debout est meilleure qu'assis pour celui qui est capable. La prière nocturne debout est meilleure qu'assis pour celui qui en est capable. Et celui qui est capable de prier debout, mais qui choisit de prier assis, ce qui est chose permise, sera récompensé de moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière debout est meilleure, et quiconque prie assis sera récompensé de moitié. Rapporté par Al-Bukhari. Quant à celui qui prie assis, car il n'est pas capable de prier debout,
à cause d'un souci médical, par exemple, alors celui-là ne sera pas récompensé de moitié, mais plutôt entièrement. Il sera récompensé, il aura la récompense complète, à la fois. Il sera récompensé complètement. Car la seule chose qui l'a empêché de prier debout, c'est l'empêchement physique. Ou sinon, il aurait prié debout. Donc lui, il est récompensé totalement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur tombe malade, ou part en voyage, et qu'il avait l'habitude, en dehors de ces situations-là, d'accomplir certaines œuvres, qu'il délaisse en situation de maladie ou de voyage, il sera récompensé comme s'il les avait accomplis. Il sera récompensé comme s'il les avait accomplis normalement. Rapporté par le Bukhari. Bien sûr, en précisant bien que le fait de prier assis, même en bonne santé, est tout à fait permis dans les prières surérogatoires. Et ce, sans aucune divergence. Alors, est-il permis de prier en groupe la nuit? Oui, cela est permis. Cela est permis et c'est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba qui l'ont rejoint, il les a pas blâmés. Non. Le terme régulièrement. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par le terme régulièrement. Tous les trois. Tous les trois quoi? Qu'est-ce qui est fait tous les trois quoi? Exactement. Qu'est-ce qui est fait tous les 3 jours? يا من الليل. نعم. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم. Autant que possible. Chacun fait ce qu'il peut, bien sûr. Dans les limites des capacités. Non. Mais il est bien, maintenant, de mettre le réveil à chaque fois un peu avant le fajr, en ayant la niya pour ainsi être récompensé au moins pour la niya déjà. Par exemple, de se lever 20 minutes à l'avance, pour faire au moins 2 rak'at. Et si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de problème, tu seras récompensé pour ta niya et au moins tu seras à l'heure pour ton fajr. Non. قال الشيخ حفظه الله ويختم صلاته بالوتر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا وأمر بذلك في أحاديث كثيرة ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر لحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وفيك بعض. Aussi, à la fin de cette prière nocturne, on clôture par le witr, si on l'a pas déjà fait avant de dormir. Parce que dans certains cas, on fait le witr avant de dormir. Pour ceux qui savent qu'ils ont le sommeil lourd, ils ont du mal à se lever à l'avance, alors pour eux, le professeur sallam a recommandé de prier le witr avant de dormir. Quant à celui qui ne l'a pas fait avant de dormir, eh bien il le fait à la fin de sa prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire son witr à la fin de la prière nocturne, juste avant le fajr, un petit peu avant le fajr. Il a d'ailleurs recommandé cela dans bon nombre de hadiths. Celui qui a manqué sa prière nocturne habituelle, alors il lui est recommandé, et tout à fait permis, de la rattraper en journée, avant salat al-dhahr. Il est rapporté chez Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque n'est pas parvenu à se réveiller pour réciter sa partie de Coran dans une prière nocturne, dans sa partie de Coran habituelle, dans sa prière nocturne, alors qu'il le fasse entre le fajr et le dhahr, c'est-à-dire en matinée. Bien sûr, à exclure, en sous-entendu, le moment interdit qui est entre la prière de fajr et 15 minutes après le lever du soleil. En dehors de ça. Le prophète sallam dit, celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui rattrape sa prière nocturne entre 15 minutes après le lever du soleil et al-dhahr,
alors celui-là, alors sa prière nocturne lui sera comptabilisée comme si elle avait été faite de nuit. Donc je rappelle les moments interdits à ce moment-là. Donc le moment interdit pour la prière, c'est donc entre la prière de l'Fajr et jusqu'à 15 minutes après le lever du soleil. Et puis ensuite, n'oublions pas, lorsque le soleil est au zénith, jusqu'à ce qu'il décline. Et ça, c'est plus ou moins, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, 5 minutes avant l'heure pile de Dhuhr. La véritable heure, hein. Parce que dans certaines mosquées, ils fixent l'heure de la prière. Et ce qu'on vise ici, c'est l'heure, la véritable heure de Dhuhr. طيب. قال الشيخ: أيها المسلم، لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل، ولو بشيء قليل تداوم عليه، لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين. Enfin, chers musulmans et musulmanes, ne prive pas ta personne de la prière nocturne, aussi peu soit-elle, afin d'avoir la rétribution des prières de nuit, qui demandent pardon à Allah en fin de nuit. De plus, il se peut qu'avec ce petit pas, Allah te donne le succès, afin que tu sois capable d'en faire plus. Et Allah Allah maintient et fait croître la rétribution et la récompense des bienfaisants. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.